Let's come to the point. In the paper 1, you have mathematical logic and a real analysis. So by coming to the paper 1, you have paper 2 for the third semester, but paper 1 is mathematical analysis, that is mathematical logic and real analysis. The first unit is mathematical logic. The first unit is mathematical logic. And second unit is in the real analysis. You studied the new chapter in the PUC second year and first year. So that will be continued here. The Jacobian. Jacobian means, you know, already in the Jacobian, there are partial derivatives. So you already know about the derivatives, that those derivatives you have done in the previous classes as a ordinary derivatives. But now we will study the partial derivatives in the real analysis. So those are called Jacobians. So we'll study the next thing as a Jacobians, that is a real analysis 1. Andra now first second PUC already now PUC the kalata bandiddevu differentiation andra ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಜಕೋಬಿಯನ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹ್ಯಾವ್ some applications in the one function, Taylor's theorem for a single variable, Taylor's theorem for 2 variables, and Taylor's theorem for multivariables. There are many Taylor's theorem, and Taylor is not only made for a real analysis, he has given his theorems in the different concepts. Andra Taylor's theorem onde kade irudilla, Taylor's theorem ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ Taylor's theorem and Lagrange's theorem ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲಿತ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತೂ ಯೂಶಲಿ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ರಿ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಗೇಟ್ಸ್, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇತ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಗೇಟ್, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್, ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ನಾವು ಕಲಿ ಮುಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟೋಲಜಿ. ಟೋಟೋಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೋಪೋಲಜಿ. ಅಂಡ್ ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟೋಲಜಿ. ಟೋಟೋಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಟೋಟೋಲಜಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ contradiction anta bartati. So these are the main concepts in the mathematical logic, and some other main concepts are there in this mathematical logic, that is mathematical structure and quantifiers. On these quantifiers definitely you will get a 1 5 marks questions, quantifiers. So in these quantifiers there are many types. So we will see when we are going to the topic. At that time we will see what are the quantifiers, existential quantifiers and universal quantifiers. Here in the types, universal and existential quantifiers. So there are types of the quantifiers. We'll see later when we start the syllabus. And in the real analysis, we have many important concepts, just like a Lagrange's mean value theorem for the 2 variables. So whatever you studied in your first semester, mean values theorems, I think you heard the name mean values theorems. So in that mean values theorem, you heard the name that Lagrange's theorem for a single variable. What is that? Lagrange's theorem already you studied. F dash of C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A. You studied about that. But here in the real values, we have 2 functions, 2 variables. So those 2 variables are X and Y with respect to the dependent variable Z. We are treating like that. And now after that, the main theorems here is first one, Jacobian. The first concept is Jacobian, and next concept is its properties, and important is Lagrange's theorem, and its next concept is Taylor's theorem for function of 2 variables, Taylor's theorem for functions of 2 variables, and the examples on, some examples we will study, examples on Maclaurin's series.
So already you know that Maclaurin series in your BSc first semester. BSc first semester Taylor's theorem with Ritchie's and Skolmer's reminder. So that theorem you already studied. And here in the Maclaurin's theorem, and similarly we are having the Maclaurin series as usual what you studied in your BSc first year. But the thing is, here you will study two different variables, but you studied there only f of x is equal to, but here they are giving f of x comma y is equal to. Andra ನೀವು ಅಲ್ಲಿ BSc ಕಲ್ತದಕ್ಕ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ದಾಗ f of x is equal to ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ f of x comma y is equal to ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮಾಡಿ ಆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಇಲ್ಲೇನದಲ್ರಿ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಈ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕಮ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಟೀಟಾನು ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 2. ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 2. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 2 ಒಳಗ ಏನ್ ಕಲಿತೀವ್ರಿ ನಾವು? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ 3. One is maxima minima with its necessary conditions. So in this real analysis we are having maxima minima and extreme values. Andra, this is a new concept. Already you studied these basic concepts in the applications of derivatives in PUC second year. Andra ನೀವು PUC second year ಒಳಗೆ ಏನ್ applications of derivatives ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಲ್ರಿ, ಅದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಾ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕಲಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬತ್ತಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಅದೇ ಲೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಾ, ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, SADDLE ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ sufficient condition for extreme values ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. extreme values. Here this is a theorem, and this theorem is almost every year this theorem was asked in the examination. And another one theorem is there in this topic, that is Lagrange's multipliers, that is Lagrange's method for undetermined multipliers. Lagrange's theorem for undetermined multipliers. This is also one of the fixed theorem in the examination. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ದೊಳಗೆ Lagrange's theorem for, that is Lagrange's method for undetermined multipliers ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ 10ನೇದ್ರಾಗ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅದು 10A ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್. In the first unit mathematical logic, second unit tautology, and second concept in the first unit is tautology, contradiction and quantifiers. These are the concepts. And in the real analysis 2, Jacobian mean, Jacobian and its properties with Lagrange's theorem and Taylor's theorem with that examples on the Maclaurin's theorem. Remember the difference between this Taylor's theorem and Maclaurin's theorem is nothing but if in the point of x comma y this goes to a Taylor's theorem. Suppose in place of x 0 and y is also 0, it means in the place of x comma y 0 is there, means it goes to Maclaurin's theorem. Simple. Andra ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ x comma y ಒಳಗ ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬದಲಿ 0 ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಲಾರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಮೆಕ್ಲಾರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ fourth unit is unit number 4, that is sequence 1. Very interesting topic it is. Sequence 1 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತ್ರಿ ಪಾಠ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1 ಒಳಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಾಠನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಪ್ಪ SSLC ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದು AP ಒಳಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, GP ಒಳಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳದಾವ. ಅಂದ್ರ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐದರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈಗ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ and another one main concept is algebra of limits. So here algebra of limits, very important. Algebra of limits ಇದರೊಳಗ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ algebra of limits ಒಳಗ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಾವ. ಯಾವ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ x tending to a f of x plus g of x. It can be written as limit x tending to a f of x plus limit x tending to a g of x. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ BSc 1 ಒಳಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ BSc ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, BSc ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಲ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಮಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿತು. And the last one is unit number 5. Unit number 5 is our important concept, important topic, as well as highest marks topic. It is sequence 2. So that is unit number 5. Unit number 5, sequence 2. So in this sequence 2, we have first 2 theorems. One theorem is here in the one theorem is Cauchy's theorem,
Cauchy's first theorem, Cauchy's first theorem, and the second one is Cauchy's second theorem. Second theorem. These are on the limits. Andre Cauchy's first theorem on limits and Cauchy's second theorem on limits. So ಇವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Cauchy's ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ Cauchy's ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸಬ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ Cauchy's ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Cauchy's ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ Cauchy's ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ Cauchy's ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಮಟ್ಟ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ KUD ಒಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗ Cauchy's ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ Cauchy's criteria for convergency. This is also one of the fixed question for every year. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, Cauchy's criteria for convergency. So now come to the point here. After looking this concepts in the paper 1, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ 1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಒಳಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಏನೇನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಟ್, ಆ ಸೆಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಟೋಟೋಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ PUC ಗೆ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ PUC ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾವ ಇವು. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 1 ಒಳಗಂತಂದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು sin x ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ sin x ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ dy/dx is equal to something. sin x ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಆ sin x ಅನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಜಕೋಬಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಾಗೂ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಾಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ಥಿಯರಮ್ ಐತಿ. ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ಐತಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ. ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಟೇಲರ್ 4-5 ಕಡೆ ಬರ್ತಾನ್ರಿ. ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತೇಳಿ 4-5 ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅದಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂದಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು x,y ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಅದೇ x,y ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 0,0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ 0,0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತೋ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐತೋ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾವು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರಲ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಅದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಬರ್ತದಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಬಂದೈತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಗೂ ಬಂದೈತಿ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೂ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಐತಿ. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಟೇಲರ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ನಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು.
6 ಸೆಮ್ ಮುಗಿ ಮಟನು ನಮ್ಮ ಟೇಲರ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕನಾಗೂ ಬರ್ತಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಬರ್ತಾರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೇಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಪ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ ಕೂತ್ ಬಿಡಿಸಿ 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 ತೆಗಿಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡೆರಡು ಪೇಜ್ ಇರ್ತಾವ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥೆರಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಲದ ಟೇಲರ್ಸ್ ಥೆರಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬಿಟ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಇದೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯಾರು ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಶೆನ ಪೇಪರ್ 2 ಒಳಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಪೇಪರ್ 1 ಒಳಗೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 3-4 ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅದಾವ. ಒಂದ್ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಮಾಡಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು 100 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ರಂತೂ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇದು. ಈ ಪೇಪರ್ 1ದಾಗ ಆರಾಮ್ 100 ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ನೆನಪು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಿದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬರೇ ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಅದ. ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ CGI ನೆನಪು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಅದ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದ್ 10-15 ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ತಗೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವ್ ಈಗ ಏನ್ ಸುಟ್ಟಿ ಅದಲ್ರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕಲಿಯಕತ್ತೀರಿ, ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾಳ 2 ತಾಸು 3 ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಉಳಿಸ್ಕೋತಿರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 2 3 ಮೂರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿಡಿಸಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ M2 ಒಳಗ. ಇನ್ನು M2 ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 1 and 2. ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 1 and 2 ಒಳಗಂದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ, ಅದರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 1 and 2 ಒಳಗೆ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಬೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ, ಅಬೇಲಿಯನ್ ಲಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ BSc ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 1ನೇ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. ಏನೇನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವೆಲ್ಲ 4 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರು. ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶೆಟ್ ಅಂತಾರು. ಶೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಸೆಸರಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 1 ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 2 ಒಳಗ ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ. ಆದ್ರ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎನಲೈಸೇಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಆಮೇಲೆ ಕೋಶೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಶೆಟ್, ರೈಟ್ ಕೋಶೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಥಿಯರಿ 2 ಮುಗಿತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾವು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ, ಲೆಂದಿ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ 3rd ಯೂನಿಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಐತಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನದಲ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೀವು ಬಹಳ ಜನ PUC ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಚಂದಾಗ. ಅದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹಾರ್ಸೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬೇಡ ಬಿಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ನೆನಪು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೇನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ಲಾರ್ದ ಕೂತಾರೆ ಆಗಲೇ 8 ದಿವಸ ಗಂಟೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಈಜಿ ಅನ್ಸೈತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 3-4 ಥಿಯರಮ್ ಅದ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತಿ ಟ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಕತಿ ಸಾಕತ್ತೇಳಿ ಭಾಳ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ PU ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಕ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರದ್ದು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾ ಇದನ್ನ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರಲ್ರಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ, ಅದರ ಫಾದರ್ ಇದು, ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಒಳಗ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಪ್ ಟು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಅಪ್ ಟು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆವಿ ಬರ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟು ಬರ್ನೌಲಿಸ್, and finally exact differential equation. Exact differential equation is very important for the examination point of view, and in your 6th semester it is connected to your 6th semester. 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಐತಿ, ಬಟ್ ಈಜಿ ಐತಿ. ಈಜಿ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈಜಿ ಐತಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ತರ, ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಾಲ್ವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹಚ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 108 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹಚ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ಸಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ M2 M1 ಗಿಂತ M2 ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಓದಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ಯಾರು ಓದುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನೇವ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ M1 ಅಂಡ್ M2. M1 ಮತ್ತು M2 ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇಷ್ಟದ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ M1 ಫಸ್ಟ್ M1 ಅದರೊಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಆಲ್. ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅರ ಸಿಗ್ತಾವು, ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮೈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ದಿ BSc ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. BSc ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1 ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1 ಅನ್ನ ನಾ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Yes, please, you can ask. If you have any doubts, you can ask me. You can chat it personally. You can send in the chatting history. There is option of chatting and you can send your question. Sir, when is your next class starts? So next class ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತೈತಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ KCP ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸರ್, ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಸೊ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 15 days. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ದಿವಸ ನನಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ನಾನು ಏನೋ ಕಲಿಸಿ ಭಾಳ ಶಾಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀವ್ರಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 years 6 years ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it takes time. I will tell you afterwards about the offline classes. Thank you. Next.
ಜೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಜೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಈಗ ಅನಕ ನಾ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟ ಯಾರು ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನಕ ಮಟ್ಟ ನಾ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟ ತಗೋಬೇಡಿ. ವೆನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ, ಬಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗೂ ಡೌಟ್ ಅದ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Which group can join the class information? So you have to join the Telegram group. Telegram group ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು BSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೈತಿ, ನನಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ 1 minute ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಉಳಿದದ್ರಿ ಈಗ. ಆ 1 ನಿಮಿಷದಾಗ ನೀವು ಏನು ಕೇಳೋದು ಕೇಳಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸೈತಿ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. RCB ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನೀಡೆಡ್ ಇಟ್. ನೀವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣಂತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್? ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾ ಪಾಠ ಪಾಠ ಮುಗಿದಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, M2 ಹೇಳ್ತಾರೆ. M2 ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ M1 M2 ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. M1 M2 ಬೋತ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಅಗದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸೋಣಂತ್ರಿ. ಏನೇ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಇದು ನಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೀ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೇ ತರ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಗದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಸಾತೀನಿ ಹಂಗ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? No doubt. Okay, thank you.